హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అమెరికాలో చిత్తూరు అమ్మాయి. ఈ వీడియోలో మీకైతే నేను ట్వింకల్ యొక్క 8th బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ అయితే చూపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నదైతే మా కమ్యూనిటీ యొక్క క్లబ్ హౌస్ అనమాట. ఇక్కడ ట్వింకల్ యొక్క బర్త్డే చేద్దాము అని చెప్పి ప్లాన్ ఉంది. కాకపోతే ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ అనమాట. తర్వాత వేరే దానికైతే చూస్ చేసాము. So guys, this is like you put it in your mouth, this little straw thing, and then there's a ball. You have to put it in your mouth, and then you have to throw the ball and catch it with the mouth. So that is this, and it comes with so many different type of colors. But you get what you get, and you don't throw a fit. As I said, guys, this is like some shiny balls. It also has some glitter inside. They're really small, so you get what you get. And it's really cute. I really want to keep the pink one. It's so cute. So guys, this is a little stretchy thing. You grab one and then you stretch it apart and you can make shapes with it. And it's really cool. And you get what you get too. And you don't throw a fit because you be grateful that you even got it. So these are really small puzzles and they're so cute and adorable. Look at this little deer and monkey. They're so cute. Twinkie. Here you go. So here's some Pop It keychains. I already have this one because I found it at the playground. These are really cute, so I wanted to order them for all my friends. Look how cute they are. I ordered one more pack for different. They are both different and they all look really cute. See? These are for you can use them for your hair or for your hand. So you just put them on your hand and you can just look pretty, or you can just tie it around your hair like I did with mine, and it's really cute and shiny, and they come with so many different type of colors. So here we got some glitter pens. They're all different type of colors. My favorite is actually this pink in the middle, but I think the boys will get the blue, green or white, but the girls will get the purple, pink, and another pink and some yellow. So these are also keychains like these, but the only difference is they're not Pop-Its, they're just like candies and lollipops and ice creams, and they're so really cute for your backpack. Especially if it's pink and adorable and with candies. I love it. So this is like a cake topper. So we got some sunflowers, lips, and we even got this purple thing. I can't see it, but I'll show you when we put it on the cake, and you'll have to wait for that video later. So these are the party packets. They look really cool. They have a mirror and some shoe and a bow, and also horror and some makeup things. It's so cute for a party packet to keep all of these nice things inside, except this one because that's for the cake topper. I love these so much. So let's see what these are. It's a surprise, and I don't actually know what pens these are, I think. Let's see. Oh, these are some, wait, are these the glitter pens or are these the glitter pens? I think these are glitter pens and these are normal pens. But this is the only point that this one's not glittery, but they're both rainbow. It's just that it's not glittery, but this one's really glittery. Maybe later I'll try it for you guys and I'll see if it works. So we bought one more pack of the same thing. You can see from this hole I made, it's the same thing like that. So we don't need to open it because you guys already saw it's the same thing. Guys, this is a mystery prize. I actually forgot what this is. So let's check what it is now. మనం ఈ స్టఫ్ అంతా ఎందుకు కొనుక్కున్నామో నువ్వు చెప్పనే లేదు. Oh, I forgot. This is for the party packet. All these nice things. So I really thought these were very nice. So I got these puzzles, stretchy things, balls, all those fun things to do in the party packet, and some handbands so you can look stylish. That's why I bought them. And then for pens, they can bring it to school or they can draw it here, and it's so fun. That's what. So about this, I'm actually opening it. I did not expect this. I forgot
Kitty. Let me open one for you guys. I'm gonna open this pink because pink is my favorite color. So guys, this is a little Hello Kitty. I forgot her name. Comment below what her name is because I can't remember. But I know this one is Kuromi. I think this is Kuromi's best friend. But can you please comment below who is this pink one because I can't remember her name in Hello Kitty. It's been so long since I played with Hello Kitty. So this is perfect for me. One, like a sheep, even Minnie Mouse. They're all different types, even Superman, and there's a smiley face one. They're all different types, and this is a Christmas one. They're all so cute and adorable. I just love them all. But these are Hello Kitty ones, but there's more Hello Kitty in here, so I was just gonna keep these ones because to make a necklace, if you can see, there are these little things, so you can put them on a necklace. ఇంకా చైన్ అండ్ ఒక ఫింగర్ బ్రాస్లెట్ అనమాట. దీన్ని కూడా ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. ఇది ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను మీకు. So guys, this is called a finger bracelet. So it's for your hands, and then attached it comes with a ring. So then you wear it like that and you wear like that. It's Did you like it? cute. Yeah. ఎలా ఉంది? Cute. బాగుందా? పర్ల్స్ అండ్ బీడ్స్తో క్యూట్గా ఉంది. చూసినటువంటి రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ అన్నిటి నేను తిముల నుంచి ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. ఇంకా ట్వింకల్ అయితే ఓపెన్ చేసేసి చూసేసింది ఏముంది అని. తర్వాత మేమైతే జిమ్నాస్టిక్ క్లాస్కి అయితే వచ్చాము. ఇంకా ట్వింకల్ అయితే జిమ్నాస్టిక్ క్లాస్కి ఆల్మోస్ట్ ఒక 6 monthsకి అయితే వెళ్తుంది అనమాట. అండ్ దాని యొక్క బాడీ కూడా చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంది. నెక్స్ట్ అయితే నేను ట్వింకల్ బర్త్డే కోసం అని చెప్పి కేక్ అయితే మేక్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడైతే చాక్లెట్ కేక్ని బేక్ చేస్తున్నాను. దానికోసం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనైతే 8 eggs అనమాట రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉన్నటువంటి ఎగ్స్ని అయితే బీట్ చేసుకుంటున్నాను. ప్రతి 250 grams ఆఫ్ ఫ్లోర్కి మనకి 4 eggs అయితే పడుతుంది అనమాట. ఇక్కడ నేనైతే 500 grams వరకు యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్పీడ్ని 1లో పెట్టుకొని బీట్ చేసుకోవాలి 1 నిమిషం పాటు. తర్వాత హై చేసుకొని ఇంకొక 4 minutes పాటు బీట్ చేసుకోవాలన్నమాట. మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇట్లా ఫ్లఫీగా రావాలి. నెక్స్ట్ అయితే నేను క్యాస్టర్ షుగర్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడైతే నేను ఐసింగ్ షుగర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఒక 2 cups వరకు. సో దీన్ని ఫస్ట్ స్పీడ్ని 1లో పెట్టుకొని బీట్ చేసుకోవాలి. ఒక 3 minutes పాటు బీట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మంచిగా మిక్స్ అయిపోతుంది. నేను ఐసింగ్ షుగర్ని యూజ్ చేయడానికి గల ఒక రీజన్ త్వరగా మెల్ట్ అయిపోతుంది అని చెప్పి నార్మల్ షుగర్ వేసుకున్నా పర్వాలేదు. తర్వాత అయితే మీరు చూసినటువంటి హర్షీస్ కోకో పౌడర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. దీనికి 1 cup వరకు పౌడర్ అయితే పడుతుంది అనమాట. పౌడర్ని యాడ్ చేసినప్పుడు స్పీడ్ అయితే 1లోనే ఉండాలి, లేదు అంటే బాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ ఈ హర్షీస్ కోకో పౌడర్ అనేది అంత బ్రైట్గా అయితే లేదు. యాక్చువల్లీ నేను కేప్ టౌన్లో నోమో అనే ఒక బ్రాండ్ యూజ్ చేస్తాను. ఆ బ్రాండ్ యొక్క టేస్ట్ కానీ కలర్ కానీ చాలా బాగుండేది. నెక్స్ట్ అయితే నేను హాట్ వాటర్ని 1 cup వరకు యాడ్ చేస్తున్నాను. అలా ఒక 2 minutes పాటు మంచిగా బీట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ అయితే నేను వెజ్ ఆయిల్ని అనమాట 1 cup వరకు యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేనైతే గ్రౌండ్నట్స్ ఆయిల్ని యూజ్ చేశాను. యూజువల్లీ బటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అయితే నేను బేకింగ్ పౌడర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఒక 8 teaspoons వరకు తీసుకుంటున్నాను, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 40 grams వరకు. నెక్స్ట్ అయితే నేను ఫిల్స్బరీ వరీ ఆల్ పర్పస్ ఫ్లోర్ని 2 cups వరకు యూజ్ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్లీ ఇంతకుముందు కేక్స్ చేసేటప్పుడైతే నేను డెఫినెట్లీ సెల్ఫ్ రైజింగ్ కేక్ ఫ్లోర్ని యూజ్ చేసేదాన్ని. బట్ నవ్ డేస్ అయితే ఈ ఫ్లోర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. బట్ కుదిరిందంటే మాత్రం సెల్ఫ్ రైజింగ్ ఫ్లోర్స్ని యూజ్ చేయండి. డెఫినెట్లీ టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా ఫైనలీ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ని యాడ్ చేయడం వల్ల కేక్ యొక్క టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా టిన్స్ని అయితే ఇలా సిల్వర్ ఫాయిల్తో నేను మంచిగా ర్యాప్ చేసుకున్నాను అండ్ దీనికి బటర్ కొంచెం స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ అయితే నేను ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి బ్యాటర్ని ఇందులోకి యాడ్ చేస్తున్నాను. ఎప్పుడు బేక్ చేసేటప్పుడు దీని యొక్క క్వాంటిటీ అనేది హాఫ్ వరకే వేయండి, సో దట్ అది పైకి పొంగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడైతే నేను బార్బీ కేక్ ని మేక్ చేస్తున్నాను. దానికోసం అని చెప్పి ఒక 8 inch ఇంకోటి 6 inch ప్యాన్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను. దాంతో పాటు మీరు చూసినటువంటి బౌల్ కూడా యూజ్ చేశాను. Guys, this is my Halloween costume. I'm not gonna tell you yet, so it can be a surprise for you guys. I'm going to show this video after Halloween, so you guys can see what I dressed up as. So let's see now what I dressed up for Halloween. I know, but I won't tell you guys. Let's see. Twinkle, take the scissor. Thank you, Mom. Okay, let's cut it this side, guys. 1 second, guys. Sorry, that's kind of taking a while. Very good. And I can rip it from here. 3, 2, and 1. It is actually Wednesday. Okay, open it. It's actually really soft. It's supposed to be like a Wednesday costume.
Let me get up and show you guys how it looks like. So guys, this is called thing. He's supposed to be on your shoulder. So now let's open it and see. See, it's supposed to be for your shoulder. Now I'm gonna show you with my dress and thing. Look at his nails, it's so pretty. This is a glove for your hands. It could be really pretty. So let's show the next thing now. So this is for your belt and it's for your hip. It's really nice and I love the details that they did on it. And you got A little necklace. Let me see what it says. Actually really pretty. I'm going to try this one. 3, 2, 1, go. Cut. Details in this costume is really cute. And I think this actual costume is really good. Well, the bun is okay. But I still love the costume really much. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓవెన్ని నేను 360 డిగ్రీస్ దగ్గర ఒక 15 మినిట్స్ పాటు ప్రీహీట్ చేసుకున్నాను. తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు బేక్ చేసుకున్నాను. అండ్ చూడండి మీరే కేక్ అయితే మంచిగా ప్లఫీగా స్పంజీగా బాగా బేక్ అయింది. ఇది బేక్ అయిందా లేదా అని ఎలా చెక్ చేయాలి అంటే ఒక టూత్ పిక్ని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు మనం పైకి తీసినప్పుడు దానికి ఏమీ అంటుకోకుండా ఉన్నదంటే మాత్రం మంచిగా బేక్ అయినట్టు. నెక్స్ట్ అయితే నేను మీరు చూస్తున్నట్లు అన్ని కేక్స్కి అనమాట మంచిగా ట్రిమ్ చేసుకున్నాను పైన. నెక్స్ట్ అయితే నేను దీనికి ఐసింగ్ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. దానికోసం మీరు చూసినట్లు ఒక 250 గ్రామ్స్ వరకు బటర్ని అనమాట. ఇది రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉండాలి అండ్ మరీ సాఫ్ట్గా మెల్ట్ అవ్వకూడదు, మంచిగా కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంటే సరిపోతుంది. అండ్ దాన్ని ఒక 3 మినిట్స్ పాటు నేనైతే బీట్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ మీరు చూసినటువంటి బటర్ యొక్క కలర్ అనేది లైట్ క్రీమ్ కలర్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంతవరకు మనం మంచిగా బీట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అయితే నేను ఒక 30 గ్రామ్స్ వరకు కోకో పౌడర్ని అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేనైతే రష్యన్ బటర్ క్రీమ్ని అది కూడా కోకో పౌడర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. అలా కోకో పౌడర్ని యాడ్ చేశాక ఒక 1 మినిట్ పాటు మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత నేనైతే ఒక 185 గ్రామ్స్ వరకు ఐసింగ్ షుగర్ని యాడ్ చేసుకొని మరొక 2 మినిట్స్ పాటు మంచిగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. నేను చేస్తున్నది రష్యన్ బటర్ క్రీమ్ విత్ కండెన్స్డ్ మిల్క్. సో కండెన్స్డ్ మిల్క్ అనేది చేసేటప్పుడు ముందుగా ఒక ఓవర్ నైట్ అనమాట ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవాలి అండ్ తర్వాత దాన్ని అయితే యూస్ చేసుకోవాలి. ఇది ఒక టిన్ అయితే 394 గ్రామ్స్ వరకు ఉంటుంది అనమాట. మొత్తం అయితే యూస్ చేస్తున్నాను. అండ్ మంచి ఫ్లేవర్ కోసం మీరు చూసినటువంటి వనీలా ఎసెన్స్ని ఒక 1 టీ స్పూన్ వరకు యాడ్ చేసి మరొక 1 నిమిషం పాటు మంచిగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. ఫైనలీ రష్యన్ బటర్ క్రీమ్ విత్ కండెన్స్డ్ మిల్క్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఒక్కొక్కసారి ఇది కొంచెం లూజ్గా ఉంటుంది అనమాట క్వాంటిటీ అనేది. అలాంటప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో కనుక ఒక 10 మినిట్స్ పాటు పెట్టామంటే కొంచెం మనకి టైట్ అవుతుంది. తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మంచిగా విప్ చేసుకొని మనం యూస్ చేసుకోవడమే. అండ్ ఇప్పుడు నేనైతే కేక్స్కి ఐసింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ నేనైతే ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి బేక్ చేసినటువంటి కేక్ని మంచిగా నేను కట్ చేసుకున్నాను. మీకు ఎన్ని లేయర్స్ కావాలంటే అన్ని లేయర్స్ కట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద టిప్ అనమాట, కేక్ అనేది చేసేటప్పుడు మంచిగా సాఫ్ట్గా ఉండాలి అంటే మాత్రము, నోట్లో వేసుకుంటే మెల్ట్ అయ్యేలాగా ఉండాలి అంటే మాత్రము దానికి షుగర్ సిరప్ అనేది కంపల్సరీ అనమాట. ఈ షుగర్ సిరప్ అనేది వాటర్ ఇంకా షుగర్ అయితే సేమ్ క్వాంటిటీస్లో తీసుకొని మనం మంచిగా మెల్ట్ చేసుకొని తర్వాత యూస్ చేసుకోవడమే చల్లైన తర్వాత. అండ్ ఫైనల్ నేనైతే ఐసింగ్ తో ఇలా అయితే కవర్ చేసేసాను. ఫస్ట్ కోట్ అయితే వేసి ఫ్రిడ్జ్ లో అయితే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు పెట్టాను. నెక్స్ట్ అయితే సెకండ్ కోట్ అయితే వేస్తున్నాను. ఐసింగ్ బ్యాగ్ లోకి ఐసింగ్ ని తీసుకొని ఇలా కూడా స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు అనమాట. దీన్ని ఫ్రిడ్జ్ లో అయితే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు పెట్టేస్తాను. ఇంకా కేక్ అయితే ఫ్రిడ్జ్ లో అయితే పెట్టేసి తర్వాత వాల్మార్ట్ కి అయితే వచ్చేసాము. ట్వింకిల్ బర్త్డేకి గిఫ్ట్స్ తీద్దాము అని చెప్పి ఇక్కడికైతే వచ్చాను. అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూసినది వచ్చి వాల్మార్ట్ అనమాట. ఇంకా ఇది టాయ్ సెక్షన్. యాక్చువల్లీ ఆల్వేస్ అనమాట వాల్మార్ట్కి వచ్చినప్పుడు ట్వింకిల్ అట్లీస్ట్ ఒక స్మాల్ టాయ్ అని ఇక్కడైతే తీసుకుంటుంది. అండ్ ఇంకా దాంతో పాటు నాకు కేక్ సంబంధించినటువంటి ఐటమ్స్ కొన్ని ఫాండెంట్ బటర్ అలాంటివి కూడా తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఇక్కడికైతే వచ్చాను. సో మీరే చూడొచ్చు ఇక్కడ ఎలా ఉంది అని చెప్పి. Been high, I've been high. Lately I've been high.
ఇంకా ఒక 15 మినిట్స్ పాటు ట్వింకల్ అయితే సర్చ్ చేసి తనకి ఏం కావాలో తీసేసుకునింది. ఇంకా అక్కడి నుంచి నేనైతే మఫిన్స్ తీసుకుందామని చెప్పి ఇలా అయితే వచ్చాను. ఇక్కడ నార్మల్లీ మనకి బ్రౌన్ బ్రెడ్, వైట్ బ్రెడ్, ఇంకా నట్స్తో ఉన్నటువంటి బ్రెడ్స్ అన్ని అవైలబుల్ ఉంటుంది. దాంతోపాటు మఫిన్స్, డోనట్స్, ఇంకా చాలా అనమాట, కుకీస్, బ్రౌనీస్, ఎవ్రీథింగ్. అండ్ వాల్మార్ట్లో మనకి కేక్స్ కస్టమైజేషన్ అయితే చేస్తారనమాట. అయితే ముందుగా కొంచెం చెప్పాలి, ఇంకా కేక్ యొక్క ప్రైజెస్ అనేది బేకరీస్తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు చాలా అంటే చాలా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ అనమాట, చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇంకా టేస్ట్ కిందకి వచ్చామంటే మాత్రము మరీ చెప్పదగినట్లయితే ఉండదన్నమాట, బట్ ఓకే. ఇక్కడ మనకి ఫార్మసీ, అదేవిధంగా క్లోతింగ్, ఇంకా ఇంటికి కావాల్సినటువంటి ప్రొవిజన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుందన్నమాట. మా షాపింగ్ అయితే ఫినిష్ అయిపోయింది. ఇంకా మేము ఇంటికి అయితే స్టార్ట్ అవుతున్నాము. అండ్ కేక్ కోసం అని చెప్పి ఈ ఫాండెంట్, అదేవిధంగా పర్ల్స్ ఎవ్రీథింగ్ తీసుకున్నాను. బర్త్డే కేక్కి కావాల్సినటువంటి స్టఫ్ అయితే. ఇంకా ట్వింకల్ ఏం గిఫ్ట్స్ తీసుకున్నది అన్నది అయితే మీరు నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే చూడొచ్చు. వీడియో లెంత్ అయితే మరీ ఎక్కువ అవుతుంది, సో దీని ఒక 3 పార్టిషన్స్ లాగా చేస్తున్నాను. అండ్ ఈ స్కర్ట్ కూడా తీసుకునింది అనమాట. ఇంకా వాల్మార్ట్లో షాపింగ్ అయిన తర్వాత ఇంటికైతే వచ్చేసాము. ఇంకా డెకర్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇంకా ఈ డెకర్ అయితే నేను బర్త్డేకి 2 days బిఫోరే అనమాట ఈవినింగ్ టైంలో ప్యానల్స్ అయితే సెట్ చేసి పెట్టాను. అండ్ బర్త్డేకి ముందు రోజు బెలూన్స్ అయితే బ్లో చేద్దాము అని చెప్పి. సో ఈ ప్యానల్స్ ని యాక్చువల్లీ ఇలాంటిదే బ్లూ కలర్ లో అనమాట ఇంతకుముందు నవీన్ బర్త్డే కూడా తీసుకున్నాను. ఆ వీడియోని కూడా మీరు ఇంతకుముందు చూసిండొచ్చు. ఒకవేళ చూడకుండా ఉంటే మాత్రము ఇప్పుడు ఈ వీడియో మీకు కొంతమందికైనా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఇంకా ట్వింకిల్ బర్త్డే లాస్ట్ ఇయర్ అనమాట 7th బర్త్డే కూడా నేను రెయిన్బో థీమ్ లో ఇలాంటి ప్యానల్స్ తోని నేను చేశాను. ట్వింకిల్ కి ఎందుకు ఈ ప్యానల్స్ నచ్చింది, సో అందుకే ఈసారి అయితే బార్బీ థీమ్ అనమాట, పింక్ థీమ్. సో అందుకే ఇవైతే తీసుకున్నాను. ఇది కూడా నేను థీమ్ నుంచి తీసుకున్నాను. నేనైతే 36 పీసెస్ ని ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. ఇంకా ఈచ్ ప్యానల్ యొక్క సైజ్ అనేది 11x11 ఇంచ్ అయితే ఉంటుంది. ఇంకా నేను డెకర్ లో 6 rows 6 కాలమ్స్ వచ్చేలాగా ప్లాన్ చేశాను. సో అందుకే 36 ప్యానల్స్ ఉన్నటువంటిది ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. ఇంకా ఇందులో మనకి 30 ప్యానల్స్, 24 ప్యానల్స్, 12 ప్యానల్స్ అలా కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఇంకా మంచి క్వాలిటీ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. నేనైతే కొంచెం తక్కువ ప్రైస్ లో తీసుకున్నాను. నాకు ఇది వచ్చి $50కి వచ్చింది అనమాట. ఇంకా $70, $90 కూడా అలా కూడా ఉంది. అండ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలంటే ఒక ప్యానల్ని ఇంకొక ప్యానల్తో ఈ వీడియో క్లిప్లో మీరు చూసినట్లు మంచిగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి. ఇలా 2 ప్యానల్స్ని మరొక ప్యానల్ని యాడ్ చేసుకుని తర్వాత దానికి ఇంకొక ప్యానల్ని యాడ్ చేసుకుని 4 ప్యానల్స్ అనమాట 2x2 లాగా నేను ఫామ్ చేసుకుంటున్నాను. అలా ఉన్నటువంటి ప్యానల్స్ అన్నిటిని నేను 4 ప్యానల్స్గా ఒక సెట్ లాగా నేను ఫామ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇంకా ఇలా ప్యానల్స్ ని ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత నేను డాలర్ ట్రీకి అయితే వెళ్తున్నాను. ట్వింకిల్ కి గిఫ్ట్స్ కోసం అని చెప్పి గిఫ్ట్ బాక్సెస్ తీసుకుందాము అని చెప్పి. ఇంకా ఫ్రిడ్జ్ నుంచి బయట తీస్తాను. సెకండ్ కోట్ చేసినటువంటి కేక్ అయితే చూసాను, ఇలా ఉందన్నమాట. ఇంకా డెక్కర్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాను. ఇంకా ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి ఈ ప్యానల్స్ ని అన్నిటిని ఒకదానితో ఒకటి జాయిన్ చేసుకుంటున్నాను. ఇంకా జాయిన్ చేసుకొని ప్యాక్డ్రాప్కి అయితే ఫిక్స్ చేసేస్తున్నాను. వీళ్ళే మనకి జిప్ టైస్ ఇస్తారు, బట్ చాలా చిన్నవి ఇస్తారనమాట, అదైతే సరిపోదు. ఇంకా నేను డాలర్ ట్రీలోనే తీసుకుంటాను జిప్ టైస్ కూడా, బిగ్గర్ సైజ్వి. ఇంకా అలా జాయిన్ చేసుకునేటువంటి ప్యానల్స్ ని ప్యాక్ డ్రాప్ కి జిప్ టైని యూజ్ చేసి టై చేసేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ అయితే నేను మీరు చూసినటువంటి ఆర్చ్ ని దాన్ని కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఈ
ఆర్చ్ బ్యాక్ డ్రాప్ ని నేను అమెజాన్ లో ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. ఇందులో మనకి 3 టైప్ ఆఫ్ సెట్స్ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఒక 4 feet 6 feet 8 feet అలా కూడా ఉంటుంది అనమాట. బట్ నేనైతే 6 feet అయితే ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. ఇంకా 20x2 అయితే దీన్ని ఫిక్స్ చేస్తున్నాడు. యాక్చువల్లీ 3 సైజెస్ లో ఉన్నటువంటిది అయితే $70 $50 అలా ఉంది. ఇదైతే నాకు ఒక సేల్ లో వచ్చింది అనమాట. $28 కే వచ్చింది. అండ్ ట్వింకిల్ బర్త్డే ముందు రోజు అనమాట స్కూల్ కి అయితే వెళ్ళింది. టీచర్ అయితే ఇచ్చింది అనమాట. ఇంకా కేక్ కి డెకరేట్ చేయడానికి ఇప్పుడైతే నేను మళ్ళీ రష్యన్ బటర్ క్రీమ్ ఐసింగ్ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇందులో కోకో పౌడర్ అయితే ఉండదన్నమాట. సో దానికి 2 sticks ఆఫ్ బటర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 250 grams వరకు ఉంటుంది. దాని అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మంచిగా బీట్ చేసుకోవాలి. దానికి 1 tin వరకు కండెన్స్డ్ మిల్క్ అయితే యాడ్ చేయాలి. దాని అయితే నేను ఫ్రిడ్జ్ లో అయితే పెట్టాను అనమాట ఓవర్ నైట్. అండ్ దానికి కొంచెం ఫుడ్ కలర్ అయితే మీరు చూసినట్లు యాడ్ చేసుకుని మిక్స్ చేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి ఆర్చ్ బ్యాక్ డ్రాప్ కవర్ నేను తిములోనే ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. ఇంకా నాకు కొంచెం రష్యన్ బటర్ క్రీమ్ అనేది లూజ్ గా అనిపించింది అనమాట. సో ఫ్రిడ్జ్ అయితే పెట్టాను. అంతలోపు ఇటు పక్కకైతే వచ్చాను డెకరేట్ చేద్దాము అని చెప్పి. ఈ బ్యాక్ డ్రాప్ కవర్ అయితే నేను రోజ్ గోల్డ్ అని ఆర్డర్ చేశాను. ఎందుకంటే బార్బీ థీమ్ కి డార్క్ పింక్ అండ్ లైట్ పింక్ కాంబినేషన్ లో పెడదాము అని చెప్పి. సో ఇప్పుడు చూడొచ్చు మీరు కొంచెం గట్టిపడింది అనమాట బటర్ క్రీమ్ అయితే. సో దీన్ని ఇంకా ఐసింగ్ చేద్దాము అని చెప్పి ఇలా ఐసింగ్ బ్యాగ్ లోకి వేసుకొని నోజిల్ ని యాడ్ చేసుకొని ఇలా స్విల్స్ అయితే చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ కింద లేయర్ కి అయితే నేను కొంచెం పింక్ యాడ్ చేసుకొని ఐసింగ్ బ్యాగ్ లో వేసుకొని చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ లేయర్ కి నేను మరి కొంచెం కలర్ యాడ్ చేసుకొని ఇలా చేసుకున్నాను. తర్వాత ఇంకొంచెం పింక్ కలర్ ని యాడ్ చేసుకొని థర్డ్ లేయర్ కి కొంచెం డార్కర్ షేడ్ లోకి ఇలా స్విల్స్ అయితే చేసుకుంటున్నాను. All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. నేను బార్బీ యొక్క బాడీని అయితే కవర్ చేసుకున్నాను. అక్కడక్కడ మనకి విజిబుల్ ఉందన్నమాట. అందులోకి మనము వేరే నోజల్ తీసుకొని మళ్ళీ మనం మంచిగా డిజైన్ చేసుకోవడమే. అండ్ బార్బీ డాల్ని అయితే మంచిగా ర్యాప్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడైతే ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇంకా బార్బీ డాల్ని ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు అయితే నాకైతే చాలా సాడ్ అయిపోయింది అనమాట. డాల్ని అయితే గుచ్చుతున్నాను, లోపలికి వెళ్ళట్లేదు. ఇంకా మరీ హార్డ్గా నేను ప్రెస్ చేశాను. అంతలో ఏమైందంటే అయినా కేక్ అనేది రౌండ్ షేప్ లో చిన్నగా ఉంటుంది. దానివల్ల రెండుగా మొత్తం చీలిపోయింది అనమాట. ఇంకా ట్వింకిల్ అయితే ఫ్రైడే రోజున ట్వింకిల్ బర్త్డే ముందు రోజు స్కూల్లో అయితే ట్రంక్ ఆర్ ట్రీట్ ఉంది అనమాట. సో రెడీ అయిపోయింది. ట్వింకిల్ పేరు వచ్చి ఈరోజు వెనస్డే యాడమ్. ఓకే, అండ్ ట్వింకిల్ ఎలా ఉందో చూడండి ఫుల్. అండ్ రెడీ అయితే అయిపోయింది. Ignore my shoes. ఇగ్నోర్ మై షూస్. యా, ట్వింకిల్కి యాక్చువల్లీ బ్లాక్ షూస్ ఉండాలంట. మేమే కొనివ్వలేదు, మళ్ళీ యూజ్ చేయం కదా అని. ఓకే, టర్న్ అరౌండ్ ట్వింకిల్. అండ్ వెనస్డే యాడమ్ వచ్చి ఇలాంటి హెయిర్ స్టైల్ వేసుకుంటుందంట For parties. ఫర్ పార్టీస్. అదే స్కూల్కి వెళ్ళింది అంటే నార్మల్ హెయిర్ స్టైల్ ఉంటుంది. ఈ బాబు వచ్చి ట్వింకిల్ వాళ్ళ స్కూల్ అనమాట. వీడు కూడా రెడీ అయ్యాడు స్కూల్కి వెళ్ళడానికి. And he scream. అండ్ వీడి పేరు వచ్చి స్క్రీమ్ అనమాట. ప్రెస్ దట్ వన్. ఇట్స్ స్కేరీ రియల్లీ. ఇంకా ట్వింకిల్ అయితే నవీన్తో పాటు ట్రంక్ ఆర్ ట్రీట్ ప్రోగ్రామ్ కి స్కూల్ కి అయితే వెళ్ళింది. నాకైతే కేక్ చూస్తే చాలా డిసప్పాయింట్ అయిందనమాట. అండ్ కొంచెంసేపు హెడేక్ కూడా వచ్చేసింది. ఇంకా ఎనీవేస్ ఫాండెంట్ అయితే తీసుకొచ్చాను వాల్మార్ట్ నుంచి. ఇంకా ఫాండెంట్ తో కవర్ చేద్దాము అని చెప్పి ఇంకా ట్వింకిల్ కోసం అయితే గిఫ్ట్స్ ఆర్డర్ చేసాము. అదే చూస్తున్నాను ఎలా ఉంది అని చెప్పి. So I won this game and I got a peach pie. సో వాట్ గేమ్ ఈస్ దట్ ట్వింకిల్? So there's numbers on the street. Okay. And you have to run around the numbers, and then when the music stops, you land on a number, and whatever number you got, they'll do a peek from the jar, and then whatever number they get, you will get a peach pie, and I won because I got the number 16. Congratulations. Thank you. I already told you guys. So now let's see all the candy. Some people tricked me and they gave me empty packets. They even gave me empty candy. So let's see now. So I got these little rings. They're supposed to be gummy rings and they're really healthy, but I don't know. And it comes with 5 of them. They're really yummy. And then I have I don't know what this is called, but it's like a little thing that you put in your mouth and you're supposed to eat it. And like a tongue. I'm gonna say the best for last. And then there's sour brains, and they're also kind of like worms, to be honest. And then I got Chichi, some don't Sour make sound. Patch Kits, more Sour Patch Kits, but these are watermelons and these are just kids.
And then we have some gummy bears. They're Halloween flavored. And then SpongeBob came to and he gave me a Krabby Patty. And then we got some lollies. Let me show you all the lollies I got like so many. These are some Smarties. They're one of my favorite candies. And I got a lot of these and I really like these ones. I like the purple flavor a lot. And then there's like this gummy bracelet, I think, yeah. And then I got this big hand with a lot of candy inside. And then I got some Skittles and gummies. ఇంకా ట్వింకల్ అయితే ట్రంక్ ఆర్ ట్రీట్లో మంచిగా ఎంజాయ్ చేసి ఇంటికి అయితే వచ్చేసింది. ఇంకా నేను డెకర్ చేద్దాము అని చెప్పి యాక్చువల్లీ ట్వింకల్ బర్త్డేకి వచ్చి బిఫోర్ డేనే అనమాట. ఫ్రైడే రోజున బర్త్డే పార్టీ చేద్దాము అనుకున్నాము, బట్ ట్రంక్ ఆర్ ట్రీట్ వల్ల చేయలేకపోయాము. ఇంకా క్లబ్ హౌస్లో చేద్దాము అనుకున్నాం కానీ మళ్ళీ పంపిటప్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉందన్నమాట ఇక్కడ పిల్లలు ఆడుకోవడానికి. ఇంకా అక్కడికైతే వెళ్ళి డీటెయిల్స్ అయితే తీసుకున్నాము. ఇంకా అక్కడ సెలబ్రేట్ చేద్దాము అని చెప్పి. ఇంకా October 26 ట్వింకీ బర్త్డే అనమాట. సో ఫ్యామిలీతో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాను అని చెప్పింది. ఇంకా November 8th అయితే బుక్ చేసాము. డెఫినెట్లీ ఆ వీడియోని కూడా పోస్ట్ చేస్తాను, డెఫినెట్లీ వాచ్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియో లెంత్ అనేది చాలా పెద్ద అవుతుంది అనమాట. సో నేను ఈ వీడియోలో జస్ట్ చేసినటువంటి కేక్ ఇంకా డెకర్ అయితే చూపిస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో ట్వింకల్ బర్త్డే రోజున ఏం చేసింది, ఎలా సెలబ్రేట్ చేస్తాము అనేది చూపిస్తాను. ఇంకా ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి బెలూన్స్ అన్నిటిని నేను టీములోనే ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. ఈ బెలూన్స్ అయితే నేను 10 ఇంచ్ ఇంకా 5 ఇంచెస్ అనమాట అలా తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనైతే ఒక 4 బెలూన్స్ ని యాడ్ చేసుకుని మంచిగా గార్లని ఫామ్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ అయితే మీరు చూసినటువంటి పింక్ కలర్ లో అనమాట, ఇది బేబీ పింక్. దీనికి నేను 4 బెలూన్స్ లాగా ఫస్ట్ టై అయితే చేసేసుకున్నాను. దీన్ని ఒకదాంతో ఒకటి యాడ్ చేసుకుని గార్లాండ్ లాగా ఫామ్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇలాంటి బెలూన్స్ యూజ్ చేసి మంచిగా నేను క్లిప్ కి అయితే పెట్టేస్తున్నాను. ఇంకా ఇది ఎలాస్టిక్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి దీంతో లాగి బెలూన్ లోకి నేను యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ అయితే నేను ఇంతకుముందు చేసుకున్నట్లే ఇప్పుడు కూడా రోజ్ గోల్డ్ బెలూన్ని యూజ్ చేసుకొని, ఇది 10 ఇంచ్ అనమాట, ఒక 4 బెలూన్స్ లాగా ఫస్ట్ అయితే ఫామ్ చేసుకుంటున్నాను. తర్వాత ఒకదానితో ఒకటి మంచిగా టై చేసుకొని గార్లాండ్ లాగా ఫామ్ చేసుకొని మీరు చూస్తున్నట్లు బ్యాక్ డ్రాప్ కి ఫిక్స్ చేసేసాను. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise. ఇప్పుడు మీరు చూసే వచ్చి 5 ఇంచ్ బెలూన్స్ అనమాట. నేను ఇందులో డార్క్ పింక్ ఇంకా లైట్ పింక్ అయితే తీసుకున్నాను. స్మాల్ సైజ్ బెలూన్స్ అనమాట. చిన్నగా 4 బెలూన్స్ ని మనము టై చేసుకొని అలా ఒకదాంతో ఒకటి యాడ్ చేసుకొని ఇలా గార్లాండ్ అయితే ఫామ్ చేసుకున్నాను. Burning in me. All of the noise turned into choirs of harmony. సో సిమిలర్ ప్రాసెస్ ని ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ లైట్ పింక్ బెలూన్స్ కి. With the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. బెలూన్స్ అయితే చాలానే ఉనింది, బట్ ఇంకా చాలు డెకర్కి అంత మాత్రం సరిపోతుంది అనుకున్నాను. ఇంకా నెంబర్ 8 బెలూన్ అనమాట. సో చింటూ అయితే బ్లో చేసి ఇచ్చాడు. ఇంకా దీన్ని కూడా డెకర్లో యాడ్ చేద్దాము అని చెప్పి దీనికైతే ఇలాంటి చిన్న క్రాన్ కూడా ఇచ్చాడనమాట. ఇది కూడా పంప్ చేసి దానికి యాడ్ చేయడమే. గ్లూ స్టిక్ ఇచ్చారు, దాంతో స్టిక్ చేసేస్తాను. అండ్ ఈ నెంబర్ 8 బెలూన్ కూడా డెకర్లో చాలా బాగా అనిపించింది. ఇంకా ఈ డెకర్లోకి నేను LED నెంబర్ సైన్ 8ని అనమాట, దీన్ని కూడా థీములోనే ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. ఇంకా నవీన్ అయితే ఫిక్స్ చేశాడు, దీన్ని అయితే పెట్టేశాను. యా ఫైనలీ డెకర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. మీరే చూడొచ్చు ఎలా ఉంది అని చెప్పి.